السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ آج کی رات رمضان کی 27ویں رات ہے، تو بہت سارے لوگ دنیا بھر میں کئی جگہوں پر آج کی رات کو جو ہے رمضان مکمل کر لیتے ہیں۔ آج تراویح پڑھ لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد سمجھ لیتے ہیں کہ اس کے بعد رمضان ختم ہو گیا، مسجدیں خالی خالی نظر آتی ہیں، بلکہ بعض مسجدوں میں نمازیں اتنی مختصر ہو جاتی ہیں بقیہ 2-3 دن کہ بہت دیکھ کر افسوس ہو جاتا ہے۔ تو غرض یہ کہ رمضان کا جو آخری دن ہوتا ہے، آخری وقت تک رمضان کا ہی وقت جو ہے رمضان ہی کا حصہ ہے، تو ہمیں آخری وقت تک جیسے ہم نے شروع میں عبادت کی تھی ویسے ہی عبادت آخری تک کرتے رہنا چاہیے، اور اس کی جو ہے ہمیں اس سلسلے میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ تو آج کی تراویح میں ہم نے الحمدللہ سورۃ الحدید سے لے کر سورۃ التحریم تک مکمل کیا۔ سورۃ الحدید کی یہ آیت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وحی کے 17 سال کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت نازل ہوئی جو کہ مسلمانوں کے دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے جو ہے نازل ہوئی یہ آیت 17 سال بعد، اور یہ نازل ہوئی مسلمانوں کے لیے، یہ ایسا نہیں کہ جو ہے غیر مسلموں کے لیے نازل ہوئی۔ کیا ہے اس میں؟ اللہ نے فرمایا کیا مومنین کے لیے جو لوگ ایمان لائے ان کا وقت ابھی نہیں آیا ہے کہ وہ اللہ کے ذکر کے لیے اور حق جو کہ اللہ رب العالمین نے نازل کیا اس کے لیے جھک جائیں؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے؟ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ، یہ لوگ کہیں ایسے نہ ہو جائیں جیسے یہود و نصارہ اس سے پہلے ہو گئے تھے۔ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور یہ لوگ جو ہے نافرمان ہو گئے، ان میں سے اکثر لوگ۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی نے ایمان لا لیا تو اس کے بعد وہ کوئی بھی گناہ کرے چل جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ ایمان لانے کے بعد وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے، زندگی میں وہ کوئی بھی گناہ کر رہا ہے گناہوں کو چھوڑ دے، اللہ کے ذکر میں جو زندگی گزارے، حق پر جو ہے عمل کرتے ہوئے زندگی گزارے، ایسے ہی منمانی زندگی نہ گزارے۔ ایمان لائے اور اسلام لائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو چاہے زندگی میں کرے، وہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے یعنی تاریخ کے ایک بہت ہی مشہور عالم دین ہیں فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ، وہ اپنا واقعہ ایک بیان کرتے ہیں کہ وہ بہت بڑے چور اور ڈاکو تھے۔ پہلے وہ بہت بڑے عالم دین بنے بعد میں، پہلے وہ ایک چور تھے، ڈاکو تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں ایک گھر میں چوری کے لیے گیا رات میں، یہ گھر میں جب گیا میں اس گھر میں آدمی جو ہے تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا، اور تلاوت میں وہ اس آیت کو پڑھ رہا تھا، کیا ابھی وقت نہیں آیا اللہ سے ڈرنے کا؟ تو جیسے ہی میں نے اس آیت کو سنا میں نے کہا اللہ میں ڈر گیا، اللہ میں نے ڈر گیا، اور میں نے توبہ کی۔ جب میں توبہ کر کے واپس لوٹ رہا تھا تو راستے میں ایک قافلہ مجھے ملا، تو قافلے کا سردار جو ہے قافلے کے لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ خاموشی سے چلیے یہاں سے، کیونکہ یہ علاقہ جو ہے فضیل ابن عیاض کا علاقہ ہے، اگر اسے آواز لگ گئی تو وہ مجھ پر ہم لوگوں پر حملہ کرے گا اور کوئی ہمیں نہیں بچائے گا۔ تو میں نے اس بات کو سن لیا اور میں نے کہا کہ آپ لوگ بغیر خوف کے چلے جائیے۔ اب فضیل نے جو ہے اللہ رب العالمین سے جو توبہ کر لیا، وہ اللہ سے ڈر گیا۔ تو بعد میں چل کر یہ وقت کے بہت بڑے عالم دین بنے فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ، اور بہت بڑے جو ہے عبادت گزار اور بزرگ آدمی تھے۔ تو غرض یہ کہ یہ آیت ہے جو ہر مسلمان کے دل کو جھنجھوڑنے کے لیے جو ہے کافی ہے۔ انسان جو ہے اسلام لائے، ایمان لائے، ہر مسلمان جو ہے اپنی زندگی کو دیکھ لے کہ ہماری زندگی میں ہم کیا کیا گناہ کر رہے ہیں، کون کون سے گناہ ہم کر رہے ہیں۔ اگر ہم گناہ کر رہے ہیں لیکن اللہ سے توبہ نہیں کر رہے ہیں تو پھر
याद कर लें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है हमें बता रहा है कि तुम भी जो है यहूद और नसारा की तरह होते जा रहे हो। अगर इंसान इसी तरह गुनाह पर गुनाह करते जाए तो फरमाया उन लोगों के दिल सख्त हो गए थे इसकी वजह से, तो तुम्हारे दिल भी सख्त हो जाएंगे। जब तुम्हारे दिल सख्त हो जाएंगे तो तुम पूरी तरह जो है अल्लाह की इबादत से, अल्लाह की याद से गाफिल हो जाओगे और एक दिन तुम बिल्कुल जो है नाफरमान बन जाओगे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है यहां पर बताया। उसके बाद इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और बात बताई, फरमाया यअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहवुन व ज़ीना, कि इस दुनिया के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया कि इस दुनिया को ज्यादा अहमियत मत दो। इस दुनिया की मिसाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के सिलसिले में कहा, यह दुनिया बस खेल कूद और तमाशे के लिए है और आपस में एक दूसरे के सामने जो है फख्र करने के लिए, बस कुछ नहीं, मेरे पास इतना माल है, मेरे इतने बच्चे हैं, मेरे बच्चे ये करते हैं, मेरे बच्चे वो कमाते हैं, बस इसी फख्र के लिए दुनिया है, उसके अलावा कुछ नहीं कहा। व तकासुरुन फिल अमवाली वल औलाद, मेरे पास इतना माल ज्यादा है, मेरे इतने बच्चे हैं, बस यही, उसके अलावा कुछ नहीं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके लिए मिसाल दी कि दुनिया की हैसियत क्या है। अल्लाह ने मिसाल देकर फरमाया कमसली गैसिन आजबल कुफार नबातु सुम्मा यहीजु फतराहु मुस्फरन सुम्मा यकूनु हुतामा, खेती जब उगती है तो शुरू में हरी हरी घास उगती है, और वो हरी घास कितने दिन तक रहेगी? कुछ दिनों के बाद अल्लाह ने बताया कि वो पीली पड़ जाएगी। यानी धान की फसल हम जानते हैं कि धान शुरू में हरी हरी घास की शक्ल में होती है, कुछ दिनों के अंदर पीली हो जाएगी, फिर कुछ दिनों के बाद उसको काटा जाएगा और ये रेजा रेजा बन जाएगा। बस दुनिया की यही हैसियत, इंसान को शुरू में ये हरी भरी लगेगी, लेकिन एक वक्त आएगा कि इस दुनिया को खत्म होना है। इस दुनिया के ऊपर मुकम्मल भरोसा करके मत रहो, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया। अगर उसके बाद तुम दुनिया पर मुकम्मल भरोसा करके रहोगे, फरमाया वफिल आखिरति अज़ाबुन शदीद, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो है आखिरत में सख्त अज़ाब है। व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान, अगर तुम संभल कर जिंदगी गुजारोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मग़फ़िरत है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया की जिंदगी बस धोखे का सामान है। दुनिया को बस ये दुनिया लोगों को बस चमक कर दिखाएगी कि बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन हकीकत में कुछ है नहीं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पर बता रहे हैं। और फरमाया साबिकू इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम, जल्दी करो तौबा करने में, जल्दी करो इस्तिग़फ़ार करने में तुम्हारे रब की तरफ, ताखीर मत करो। कहा साबिकू, जल्दी बढ़ो, आगे बढ़ो। यानी आदमी ये ना सोचे कि मैं कल करूंगा, परसों करूंगा, थोड़ी देर बाद करूंगा, नहीं, अभी मौका मिला है, अभी करो, वरना मुमकिन है, हो सकता है कि अभी थोड़ी देर के बाद आपकी मौत आ जाए, तो उसके बाद तौबे का जो है मौका ना मिले, इसलिए फौरन अभी कर लो, साबिकू, जल्दी करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहे हैं अगर इंसान तौबा कर लेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया व जन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समाई वल अर्द, तो ऐसे लोगों के लिए ऐसी जन्नत है कि ऐसी जन्नत जो कि आसमानों और जमीन की चौड़ाइयां कितनी है हम तो जानते ही नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा जन्नत उतनी बड़ी और चौड़ी है। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, ये जन्नत जो लोग अल्लाह पर और रसूल पर ईमान लाते हैं ऐसे लोगों के लिए है। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिसको देना चाहेगा दे देता है। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, अल्लाह का फजल बहुत बड़ा है। तो हर इंसान को चाहिए कि इस दुनिया की जिंदगी पर ज्यादा भरोसा ना करे, ज्यादा वक्त इस दुनिया के पीछे ना लगाए, हलाल चीजों के पीछे पड़े, हलाल चीजें कमाए, मुख्तसर जो है दुनिया के पीछे लगे, लेकिन ज्यादा वक्त आखिरत की फिक्र में इंसान लगाए, आखिरत की खेती के लिए लगाए, ताकि वहां पर बेहतरीन नतीजा मिले। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इस सूरत में हमें समझाया है। इसके बाद की जो सूरत है सूरतुल मुजादला, मशहूर सूरत, हम जानते हैं कि इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्तिदा में शुरू में एक औरत का तस्करा फरमाया जिनका नाम था खौला बिन्त सालबा रजी अल्लाह अन्हा। इस वाक़े में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया कि इनके शौहर ने उनसे कहा कि आप मेरी माँ की तरह हैं। ज़माने जाहिलियत में रस्म थी कि कोई मर्द अपनी बीवी से कहता कि तुम्हारा चेहरा या तुम्हारी पीठ या तुम्हारा पेट मेरी माँ के जैसा है, तो वो औरत उस पर हराम हो जाती थी, माँ की तरह हो जाती थी। तो इनके शौहर ने उनसे कह दिया। अब खौला बिन्त सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है दौड़ती हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, ये कैसा मामला है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और जो है हम तो मुसलमान हैं, इस्लाम लाए हैं और जमाने जाहिलियत की रस्में अभी भी चल रही हैं। आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने झगड़ा करते हुए कहा, अल्लाह के नबी ये क्या मामला है, क्या अभी तक ये रस्म चल रही है, क्या मैं माँ की तरह हो जाऊंगी और क्या मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा।
تو اللہ رب العالمین نے جو ہے بتایا کہ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ رب العالمین جو تمہاری دونوں کی جو ہے گفتگو کو جو ہے سن رہا ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے یہ جو رسم تھی اس رسم کو ختم کر دیا. یہاں پر سیکھنے کی چیز دیکھیے کہ ایک عورت کتنی بہادر یہاں پر اپنے شوہر جو کچھ غلطی کر رہا تھا، جو بھی وہاں غلط رسم تھی، اس رسم کے خلاف جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر رہی تھی، اور جو ہے وہ جو ہے غلط چیز کے خلاف کھڑی ہوئی تھی. تو یہ کام ہر عورت کو، ہر مسلمان عورت کو اپنے گھروں میں کرنا ہے. رسم و رسومات، بدعات، جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اکثر یہ عورتوں کے اندر ہی پائی جاتی ہیں. تو عورتوں کو چاہیے کہ ایسی رسومات کے خلاف کھڑے ہوں، کیونکہ رسموں کی وجہ سے زیادہ ظلم ہوتا ہے عورت پر. تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ ان رسومات کے خلاف کھڑے ہوں، ان جو ہے بدعات کے خلاف کھڑے ہوں، تو پھر جو ہے معاشرہ جو ہے اچھا ہوتا ہے. تو اس سے ایک سبق ملتا ہے عورتوں کو کہ عورتیں جو ہے ایسے رسومات اور بدعات اور غلط چیزوں کے خلاف اپنے گھروں میں کھڑے رہیں، مضبوط ایمان اور پوری بہادری کے ساتھ کھڑے ہو کر کے جو ہے انصاف کے لیے جو لڑیں. یہ بات جو ہمیں یہاں پر اس جو ہے واقعے سے معلوم ہوتی ہے. اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی جو ہے فضیلت بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ آپ یہ جو قوم ہے، صحابہ کی جو جماعت ہے، ایسی جماعت کو کہیں بھی نہیں پائیں گے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں، کسی بھی حصے میں صحابہ کرام جیسی جماعت جو ہے آپ کسی بھی جگہ پر نہیں پائیں گے. کیونکہ جب یہ ایمان لائے اللہ پر، رسول پر، یوم آخرت پر، تو یہ ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنے بیوی بچے، جو کچھ بھی اسلام قبول نہیں کیے تھے ان سب کو چھوڑ کر کے اسلام کے لیے جو ہے آنے کے لیے تیار ہو گئے. اپنی جان تک کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. یہ لوگ سب کچھ ان لوگوں نے قربان بھی کر دیا. اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا آپ ایسی جماعت کو کہیں بھی نہیں پائیں گے. اور اللہ رب العالمین نے ان کے تعلق سے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ سب اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا اور یہ سب اللہ رب العالمین سے جو ہے راضی ہو گئے. اللہ رب العالمین نے ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا. اس کے بعد کی جو سورت ہے سورت الحشر، اس سورت میں اللہ رب العالمین نے مدینے میں جو یہودی تھے ان یہودیوں کے سلسلے میں بتایا. مدینے میں جو یہودی آئے تھے دراصل وہ مدینے کے باشندے نہیں تھے، یہ لوگ دراصل فلسطین میں رہتے تھے. تو فلسطین سے یہ لوگ جو ہے ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ہے ایک شخص آنے والے ہیں، یعنی آخری نبی آنے والے ہیں، اور یہ جو ہے عرب سے جو ہے آئیں گے. تو یہ لوگ تلاش کر رہے تھے کہ آخری نبی کہاں آئیں گے، کدھر آئیں گے، کب آئیں گے. تو تلاش کرتے کرتے یہ لوگ مدینہ پہنچے، اور جب مدینے میں آئے تو ان لوگوں نے پایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اور ان کو یقینی طور پر معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، لیکن یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اس کی وجہ کیا؟ یہ لوگ جو ہے بنو اسحاق سے تھے، یعنی اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، تو دوسری ماں سے تھے. تو یہ لوگ اس حسد کی وجہ سے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اور وہاں پر مدینے میں 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع. تو یہ لوگ جو ہے زبردست قلعے بنا کے رکھے تھے وہاں پر مدینے میں، اور اپنے آپ کو بہت مضبوط سمجھ رہے تھے کہ کوئی ہم پر حملہ نہیں کر سکتا. یہ لوگ مسلمانوں کی جو ہے بہت تکلیفیں دے رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی بہت ساری سازشیں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے ایک عمارت کے قریب میں، تو یہ لوگ اوپر گئے اور جا کر کے چٹان پھینکنا چاہ رہے تھے اوپر سے. اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے بتا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہٹ گئے اوپر سے. وہ لوگ جو ہے ورنہ چٹان گرا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہے. اس طرح کی کئی جو سازشیں کیے. تو آخر میں مسلمان جو ہے تھوڑا سا گھبرائے ہوئے تھے ان سے، کیونکہ یہ لوگ مالی اعتبار سے بھی اچھے تھے، سودی کاروبار کرتے تھے، تو بہت ہی اچھے تھے کاروبار میں، مالی اعتبار سے بھی اچھے تھے اور مضبوط قلعے تھے. تو ان سے لڑنا بہت مشکل کام تھا. تو اللہ رب العالمین نے انہیں ایک بات بتایا، فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ، آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سب مل کر ایک اتحاد کے ساتھ ہیں؟ نہیں ہے. وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ، وہ لوگ آپس میں اندر جو ہے بہت ہی اختلاف کے ساتھ ہیں، بہت ہی لڑ کر ہیں، ان کے اندر اتحاد نہیں ہے. جب یہ بات صحابہ کو معلوم ہوئی، مسلمانوں کو معلوم ہوئی، تو مسلمان جم کر لڑے ان لوگوں کے ساتھ اور جو ہے حملہ کیے. اور اللہ رب العالمین نے بتایا کہ ان کی حالت ایسی ہوئی یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، کہ وہ لوگ خود اپنے گھروں کو اجاڑ کر کے وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے. اپنے گھروں کو، اپنی کھیتیوں کو، سب کچھ خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بھی خراب کیا. وہ بھاگ رہے تھے اور اس لیے خراب کیا تاکہ مسلمان فائدہ نہ اٹھائیں. تو صحابہ نے، مسلمانوں نے جو ہے زبردست حملہ کیا. اور دیکھیے اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ جس قوم میں اتحاد نہیں ہوتا ہے اس قوم کا زوال آ جاتا ہے. اب یہاں پر یہودیوں کی دیکھیے ان کے اندر اتحاد نہیں تھا، تو اللہ رب العالمین نے جب بتایا، صحابہ کرام نے حملہ کیا تو ختم ہو گئے.
اگر آج کے مسلمان ہم بھی ہمارے اندر بھی اتحاد نہیں رہا, ہم بھی ایک نہیں رہے, تو ہم کبھی بھی جو کامیاب نہیں ہو سکتے, ہمیشہ زوال کا سامنا ہی کرنا پڑے گا. اب مسلمان خود آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہا ہے, ایک دوسرے مسلم ملک دوسرے مسلم ملک سے لڑتا ہے, اور یہاں پر خود مسلمان ایک دوسرے سے جو ہے مسلک کی بنیاد پر یا مختلف مسئلوں کی بنیاد پر ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں. جب اس طرح سے اختلافات رہیں گے تو پھر کیسے ہم کامیاب ہوں گے؟ کامیاب نہیں ہو سکتے. ایک قانون ہے, ضابطہ ہے کہ ہم متحد ہوں, ایک ہوں, تو ہم دنیا کی ہر جو ہے سلطنت اور دنیا کی ہر طاقت کے خلاف جو ہے کامیاب ہو سکتے ہیں, ورنہ مسلمان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ بات ہمیں اس سے معلوم ہوتی ہے. سورۃ الحشر, اس سے جو ہے اس سورت میں اللہ رب العالمین نے ایک اور بات بتائی, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور آنے والا جو کل ہے اس کل کی تیاری کرو. قرآن مجید جب کبھی کل کی بات کرتا ہے, غد عربی زبان میں غد کا معنی ہوتا ہے آنے والا کل, ٹمورو کے معنی میں, تو غد جب کبھی اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے قیامت کا دن. تو اللہ رب العالمین یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ آج جو کچھ بھی ہے, کل جو کچھ بھی ہو گیا, آج جو کچھ بھی ہے, اس کے بارے میں زیادہ فکر مت کرو. کل آنے والا جو کل ہے قیامت کے دن, اس کی فکر زیادہ کرو اور اس کے لیے تیاری کرو. واتقوا اللہ, اللہ نے ایک آیت میں, اس میں چھوٹی سی آیت میں 2 مرتبہ اتقوا اللہ کہا. اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارو, اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارو, آنے والی کل کی تیاری کرو. یہ اللہ رب العالمین بتا, اور فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون, اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے, آپ جو کچھ بھی کر رہے ہو ہر چیز کو اللہ رب العالمین جانتا ہے, باخبر ہے. یہ اللہ رب العالمین نے جو ہے بتایا. اس کے بعد کی جو سورت ہے سورۃ الممتحنہ. سورۃ الممتحنہ امتحان لینے والی. دراصل ایک صحابی تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مکہ پر جو ہے قبضہ کرنے کے لیے صحابہ کرام کو لے کر جا رہے تھے, اور بہت ہی خاموشی کے ساتھ, کسی کو پتہ نہ چلے مکے والوں کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ مکہ والوں سے حملہ کرنے کا نہیں تھا, بس جا کر قبضہ کرنا تھا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع ہونے کی جو ہے پوری کوشش کی کہ مکہ والوں کو خبر نہ ہو, اور اللہ رب العالمین سے دعا بھی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے اللہ مکہ والوں کو خبر نہ ہو. اگر ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ آ رہے ہیں, تو وہ لوگ بھی جماعت لے کر نکلیں گے اور آخر جنگ ہو جائے گی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ معلوم نہ ہو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں اور پورے امن کے ساتھ جو ہے قبضہ کریں. لیکن ایک صحابی تھے حاتب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ, ان کے کچھ بچے جو ہے مکہ میں کچھ ان کے دوستوں کے پاس تھے. تو حاتب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ میرے دوستوں نے میرے بچوں کو رکھ کر بہت احسان کیا, تو مجھے چاہیے کہ میں بھی احسان کروں اور اطلاع دے دوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں. تو انہوں نے ایک چٹھی میں لکھ کر کے اس راز کو ایک عورت کو دے دیا. تو اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یہ راز کھلنے والا ہے, فلاں جگہ پر وہ عورت جا رہی ہے, پکڑ لیجئے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. چنانچہ وہ چٹھی نکال لی گئی, اور حاتب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. اس لیے معاف کیا کیونکہ یہ صحابی بدری صحابی تھے, یعنی غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے, اور جو صحابہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے اللہ رب العالمین نے ان کی مغفرت کر دی, اور ان کا بڑا اونچا مقام ہے, تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا. تو اس مناسبت سے اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر باتیں بتائی کہ آپ لوگ کفار اور مشرکین سے جو ہے حد سے زیادہ محبت مت کرو, اتنی محبت مت کرو کہ آپ اپنی قوم کو دھوکہ دیتے ہوئے, اپنے خود مسلمان بھائیوں کو دھوکہ دیتے ہوئے ان سے محبت کرنے مت لگ جاؤ. اگر یہ لوگ حد سے آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں, آپ کو اپنی زمین سے نکال رہے ہیں, بہت زیادہ ظلم کر رہے ہیں, تو آپ ان کے ساتھ اپنے معاملات کو جو کم کر لیجئے, دوستی مت کیجئے. اور یہ بھی بتایا اللہ رب العالمین نے, اگر وہ آپ کو تکلیف نہیں دیتے ہیں, اپنی زمین سے آپ کو نہیں نکالتے ہیں, پریشان نہیں کرتے ہیں, تو ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیے, اچھی دوستی رکھیے. اگر وہ لوگ آپ کو پریشان کر رہے ہیں تو پھر آپ جو ہے زیادہ قریب مت ہو جائیے. زیادہ قریب ہوتے ہیں تو پھر انسان کے لیے بہت سارے جو ہے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. ورنہ یہی تعلیم دیتا ہے اسلام تو, کہ چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم, ہر کسی کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے. انسان کے ساتھ جو برتاؤ ہونا چاہیے وہ مسلمان کے ساتھ بھی اور غیر مسلم کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. اس میں کوئی تفریق نہیں, جب تک کہ وہ ہمیں کوئی تکلیف نہ دے. اگر وہ مسلمانوں کو مجموعی طور پر تکلیف دے رہے ہیں تو پھر ایسی صورت میں تھوڑا سا جو ہے دور ہو جانا چاہیے. یہ بات اللہ رب العالمین جو اس صورت کے اندر بتا رہے ہیں. اس کے بعد کہ جو اس میں اللہ رب العالمین نے صورت کے آخر میں ایک بات بتایا, فرمایا کما یئس الکفار من اصحاب القبور. اللہ رب العالمین نے کفار کی خوبی یہاں پر بیان کی ہے کہ کفار اور مشرکین مکہ جو تھے وہ لوگ جو ہے جب سخت ضرورت پیش آتی
سخت محتاج ہوتے کسی چیز کے تو وہ لوگ اللہ کو پورے اخلاص کے ساتھ پکارتے تھے. کیا اللہ رب العالمین نے ایک صورت میں بیان فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ کہ جب کبھی وہ سمندر میں سفر کرتے اور کشتی میں جا رہے ہوتے, طوفان آ جاتا, کشتی ہلنے لگتی, تو وہ لوگ اللہ کو پورے اخلاص کے ساتھ پکارتے کہ اللہ تو ہی بچانے والا ہے, تو بچا لے. تو اللہ رب العالمین انہیں بچا لیتا. وہ لوگ پکارتے تھے, اللہ ہی کو پکارتے تھے, لیکن بعد میں پھر شرک کرنے لگ جاتے. تو اس طرح کی ایک اور خصوصیت یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ یہ کفار جو تھے, یہ لوگ جو اصحاب القبور ہیں, قبر کے اندر جو لوگ ہیں, ان کو مانتے نہیں تھے. لوگ اللہ نے بتایا کہ یہ لوگ جو ہے کفار اور مشرکین مکہ جو تھے, جب تک آدمی زندہ رہتا اس کو اہمیت دیتے. جب آدمی مر جاتا, قبر میں چلے جاتا, تو ان لوگوں کو پورا یقین ہوتا تھا کہ مرنے والے آدمی سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن آج کے مسلمان جو الٹا ہیں بالکل. مسلمان کیا ہے, آج کے بعض مسلمان صاحب قبر کے پاس جاتے ہیں, ان سے دعائیں کرنے لگتے ہیں, ان کے پاس سجدہ کرنے لگتے ہیں, ان کی عبادت کرنے لگتے ہیں. بلکہ مشرکین مکہ ضرورت کے وقت اللہ کو پکارتے تھے, لیکن آج کے بعد مسلمان ضرورت کے وقت غوث اعظم اور فلاں 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 ان کو پکارنے لگتے ہیں ضرورت کے وقت. یہ کتنی بڑی جو ہے نادانی ہے. دیکھیے کہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, ہمارا مذہب اسلام ہے کہتے ہیں, ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے, ایک رسول کو ماننے والے کہتے ہیں, اس کے باوجود اتنا سری شرک جو کہ مشرکین مکہ بھی نہیں کرتے تھے, اس طرح کا شرک ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. یہ سوچنے والی بات ہے. تو غرض یہ کہ نہ صاحب قبر کچھ کام آنے والا ہے اور نہ ہی جو کوئی کام آنے والا, بس اللہ رب العالمین جو ہے ہماری مدد کرنے والا ہے. ہم صرف اللہ کی عبادت کرنا چاہیے, وہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے. اس کے بعد کی جو سورت ہے سورت الصف, اس سورت میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ تم ایسی کوئی بھی بات نہ کرو جو تم خود عمل نہیں کرتے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم خود عمل نہیں کرتے. مطلب یہ ہوا کہ آدمی کو چاہیے کہ اگر وہ کچھ کہتا ہے تو خود بھی عمل کرے. ہم میں سے ہر آدمی ایک دوسرے کو ہم نصیحت کرتے ہیں, اپنی اولاد کو بھی اگر باپ جو نصیحت کرتا ہے تو خود باپ عمل کر کے دکھائے بچے کے سامنے. اگر جب تک باپ عمل نہیں کرے گا تو بچہ کیسے عمل کرے گا. ایک استاد, ایک ٹیچر جب کوئی بات کرتا ہے, سمجھاتا ہے بچوں کو, وہ خود اس پر عمل کر کے دکھائے تو پھر جو ہے بچے بھی عمل کریں گے. اس طرح سے معاشرے میں عالم دین ہو یا ذمہ دار ہو, کوئی بھی ہو, اس کو چاہیے کہ وہ خود عمل کر کے دکھائے تو معاشرہ جو ہے اس پر عمل کر کے دکھائے گا. ورنہ ہم صرف کہتے جائیں گے لیکن ہمارا خود اس پر عمل نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین نے بتایا کبر مقتا عند اللہ, اللہ رب العالمین جو ہے ایسے چیز کو بہت ہی سخت ناراضگی سے دیکھتا ہے, بہت ہی سخت ناپسند ہے یہ چیز کہ آدمی خود دوسروں کو نصیحت کرے, دوسروں کو بتاتا رہے, لیکن وہ خود عمل نہ کرے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور پھر اسی صورت میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتایا صف ان الذين يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. مسلمان ہر معاملے میں ایک سیس پگھلائی ہوئی دیوار کی طرح ہونا چاہیے, سب مضبوط ہو کر کے ایک بن کر کے رہنا چاہیے. یہ اللہ رب العالمین نے جو ہے اس سورت کے اندر بتایا. اس کے بعد کی جو سورت, اسی سورت میں اللہ رب العالمین نے ایک اور اہم بات بتائی, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ. اللہ نے سیدھے یہاں پر ایک تجارت کی بات کی ہے, بندوں کے اور اللہ کے درمیان ایک تجارت کی بات کی ہے. فرمایا اللہ نے میں ایک بات آپ کو بتلاؤں جو کہ ایک تجارت ہے, وہ تجارت آپ کو جہنم سے بچا لے گی. بتایا اللہ نے کیا تجارت ہے, تؤمنون باللہ ورسولہ, تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, اور تم اللہ کی راہ میں لڑو, محنت کرو, اپنے مال سے بھی اور اپنے جان سے بھی تم محنت کرو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, اگر یہ تم کرو گے تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے. تو بدلے میں کیا ملے گا؟ انسان جو ہے ایک چیز پیش کر رہا ہے اللہ کے سامنے, تو اللہ کیا دے گا ایک تجارت کے طور پر؟ تو اللہ نے بتایا یغفر لکم ذنوبکم, اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بدلے میں معاف کرے گا. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ, اور اللہ رب العالمین تم کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس میں بہترین نہریں بہ رہی ہوں گی. تو یہ اللہ رب العالمین نے اس کو تجارت سے تشبیہ, یعنی سمجھانے کے لیے ایک معمولی مثال دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ایک ہر آدمی کو سمجھ میں آ جائے بات, ایسی بات اللہ رب العالمین بتا کے سمجھا رہا ہے کہ بس چھوٹی سی مثال ہے, آپ ایک چیز لے جا کر کے دکان میں دیتے ہو اور ایک چیز خریدتے ہو. اتنی چھوٹی مثال دے کر اللہ رب العالمین نے کہا تو اسی طرح آپ اللہ کے لیے اللہ پر ایمان لائیے, رسول پر ایمان لائیے اور نیک اعمال کیجئے, اس کے بدلے میں جنت پائیے.
बस यही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सीधे सीधे बतला दिया। और इतनी छोटी सी बात भी अगर इंसान को समझ में ना आए तो ये इंसान के जो है दिमाग के मोटा होने की दलील है। तो गर्ज ये कि इस सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी बेहतरीन हमें बताई, उस पर जो है बात पर हमें अमल करना चाहिए। उसके बाद की जो सूरत है सूरतुल जुमुआ, इस सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ बातें यहूदियों के ताल्लुक से बताई। मुशरिकीन मक्का ये लोग यहूदियों को बहुत बड़ा समझते थे, क्योंकि यहूदी जो थे ये साहिब इल्म थे, बहुत इल्म इनके पास होता था। तो मुशरिकीन मक्का मजहबी एतबार से उनको बड़ा समझते थे, और कोई भी बात पूछना होता मजहबी एतबार से उनसे पूछते थे, क्योंकि मुशरिकीन मक्का तो सब उम्मी थे, बद्दू किस्म के लोग थे जिनके पास कुछ इल्म नहीं था। तो हर बात जो है यहूदियों से पूछते। तो इन यहूदियों ने चालाकी की कि पता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, सारे कुफार और मुशरिकीन में यह बात फैला दी कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि मोहम्मद जो है सच्चे नबी नहीं है। तो मुशरिकीन को और कुफार को और ज्यादा यकीन हो गया, क्योंकि ये लोग यहूदियों को बहुत ज्यादा अहमियत देते थे इल्म के एतबार से। तो जब यहूदी कह रहे हैं कि ये नबी सच्चे रसूल और सच्चे नबी नहीं है तो हमें यकीन करना होगा, तो इस तरह से उन लोगों ने यकीन कर लिया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके इल्म की अहमियत, यानी इनका क्या मकाम है, इसको वाज़े करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत के अंदर बताया, फरमाया मसलुल लज़ीना हुम्मिलुत तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमारी यहमिलु अस्वारा। जो लोग तौरात को उठाए हुए हैं, इल्म को उठाए हुए हैं, यानी यहूदी लोग जो तौरात का इल्म रखते हैं, उनकी मिसाल गधे की तरह है फरमाया। क्योंकि गधे के कांधे पर, पीठ पर आप किताबें रखिए या लकड़ियां रखिए या पत्थर रखिए, गधे को पता नहीं चलता है कि वो किताब है या लकड़ी है या पत्थर है। तो इसी तरह ये यहूदी हैं, इनके पास गर्चे इल्म है, लेकिन इस इल्म की अहमियत इनको नहीं मालूम, इस इल्म का क्या हकीकी मतलब है इनको नहीं मालूम। इल्म होने के बावजूद भी उसका कोई फायदा नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बता दिया। तो ये सिर्फ यहूदियों की बात नहीं, ये बात हर मुसलमान के लिए भी जो है तस्दीक आती है हर मुसलमान पर। कैसे? अगर किसी मुसलमान के पास इल्म है, जितना भी इल्म हो, अगर वो उस इल्म के मुताबिक अमल नहीं करेगा तो ये उसी तरह है कि उसके पास बहुत सारा इल्म है मगर अमल नहीं कर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितनी बदतरीन मिसाल दी है, गधे की मिसाल दी कि गधा एक ऐसा जानवर जिसको माना जाता है दुनिया में जिसके पास अकल नहीं होती है। तो ऐसे जानवर की मिसाल देकर अल्लाह रब्बुल आलमीन बता रहा है, अगर तुम्हारे पास इल्म नहीं है और तुम उसके मुताबिक अमल नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी मिसाल गधे की तरह है। इल्म है लेकिन अमल नहीं। ये बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो यहां पर समझाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो यहां पर इस चीज को पेश किया है। उसके बाद की जो सूरत है सूरतुल मुनाफिकून, इस सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुनाफिकीन की हकीकत को बतला दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। मुनाफिकीन आपके पास आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी, ऐ मोहम्मद, हम आपको मानते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया कि ये लोग जो है जबान से कहते हैं लेकिन उनके दिल में जो है नहीं है, ये लोग दिल से तस्लीम नहीं करते हैं। सिर्फ जबान से कहते हैं कि अल्लाह के रसूल हैं आप, लेकिन अमली तौर पर और दिल से ये लोग आपको तो तस्लीम नहीं करते हैं। और अमल में अगर ये लोग सच्चाई में यकीनी तौर पर अगर मानते कि आप अल्लाह के रसूल हैं तो आपकी बातों के मुताबिक जिंदगी गुजारते, आपकी बातों के मुताबिक अमल करते। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है सूरत के अंदर मुनाफिकीन का जो है राज जो है फाश कर दिया। अब यहां पर एक बात यह है कि आज के हम मुसलमानों को हम भी देख लें, कई मुसलमानों को कहने वाले बहुत सारे मिलेंगे कि हम एक अल्लाह को मानते हैं, एक रसूल को मानते हैं। अगर एक रसूल को जब मानेंगे तो उन्हें चाहिए कि उस रसूल की तालीमात को भी माने। अगर हम देखें कि वो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो हमारे नबी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ये तो कहेंगे, लेकिन दीन के हर मामले में अल्लाह के नबी की मुखालफत करेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की मुखालफत करेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मुखालफत करेंगे। तो फिर ये लोग कैसे हैं? तो गर्ज ये कि इंसान को चाहिए कि जब हम अल्लाह को अपने दिल से तस्लीम करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दिल से तस्लीम करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं, तो तब ऐसी सूरत में अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक मुकम्मल तौर पर अमल करना होगा। और उसके बाद की जो सूरत है सूरत तगाबुन, तगाबुन का मतलब होता है नफा और नुकसान। क़यामत के दिन को यौमुत तगाबुन कहा गया, यानी नफा और नुकसान का दिन है ये। इस सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया कि दुनिया में होशियारी के साथ जिंदगी गुजारो, बीवी बच्चे वगैरह इतनी ज्यादा अहमियत ना दो, यानी कि इंसान को बीवी बच्चों के साथ जो है जिंदगी सही से गुजारना है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम हद से ज्यादा उनके नाजायज ख्वाहिशात को पूरी करते करते जो है अपने आप को कहीं जहन्नम में ना डाल दो, कहीं अपने आप को तबाह बर्बाद ना करो।
बीवी बच्चों की बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं। माशरे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर बर्थडे मनाने वाले बहुत सारे मिलेंगे, अगर पूछें कि क्यों मनाते हो, नहीं बच्चे की जिद है, तो बच्चे की वजह से खुद जो है फितने में पड़ रहे हो। इस तरह के दिवाली वगैरह का मौका आता है, पटाखे फोड़ते हैं, मुसलमान बच्चे भी गलियों में दिवाली में जो है पटाखे फोड़ने लगते हैं कि क्यों दिलाए हैं, बच्चा ख्वाहिश कर रहा था। तो बच्चे, यही बच्चे बीवियां जो कि बहुत सारी चीजों की नाजायज ख्वाहिशात की जो है सामने दरखास्त करेंगे, अगर हम लोग जो इन सारी चीजों को जो पूरी करने की कोशिश करेंगे, ये हमारे लिए फितना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बता दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम, ईमान वालो बेशक तुम्हारी बीवियां और तुम्हारे बच्चे तुम्हारे दुश्मन है, कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। फहदरूहुम, तुम उनसे बचकर रहो। क्या मतलब, जब तक तुम उनकी जायज ख्वाहिशात को पूरी करते रहोगे, ये तुम्हारे हक में नेमत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में बीवियों के ताल्लुक से बताया कि बीवी सुकून का जरिया है, एक बेहतरीन नेमत है, और औलाद भी एक बड़ी नेमत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब नाजायज ख्वाहिशात को पूरा आदमी जो है करता रहेगा, तो तब ऐसी सूरत में यही बीवी बच्चे सब जो है फितना बन जाएंगे और तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे, तुम्हारी आखिरत को बर्बाद करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बता दिया। तो गर्ज ये अल्लाह इंसान को चाहिए कि वो दुनिया में बहुत ही एहतियात से जिंदगी गुजारे, चाहे मर्द या औरत, हर किसी को एहतियात के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारना होगा। उसके बाद की जो सूरत है सूरत तलाक। सूरत तलाक, इस सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तलाक से मुतालिक बयान फरमाया। सूरत तलाक, देखिए तलाक माशरे का एक अहम मौजू है हमारे मुस्लिम सोसाइटी का। अल्लाह रब्बुल आलमीन तलाक को पसंद नहीं करता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तलाक का ऑप्शन भी लोगों के पास रखा है, क्योंकि अगर किसी पर कहीं जुल्म हो जाए, अगर कहीं कोई ऐसी परेशानी की बात आ जाए कि जिंदगियों में जो है आपस में मिलजुल कर रहना ये मुश्किल काम है, तो ऐसी सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन जिंदगियों को आसान करने के लिए तलाक का जो है एक जो है ऑप्शन दिया है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन तलाक को पसंद नहीं करता है, और तलाक से पहले ही अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ मराहिल आदमी के सामने, लोगों के सामने पेश करता है कि तलाक की नौबत ही आने ना दो। जैसा कि सूरह निसा में पहुंचा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा फ़इज़ूहुन्ना, अगर आपका बीवी से जो है झगड़ा हो जाए तो आप कमरे के अंदर, बंद कमरे के अंदर आप उसको समझाइए, और वाजुरूहुन्ना फिल मज़ाजिक़, समझाने के बाद भी कुछ फायदा नहीं हो रहा है, आप बिस्तर को अलग कर लीजिए। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया उसके बाद भी फायदा नहीं हो रहा है तो फिर आप जो है वदरिबूहुन्ना, यानी है कि आप हल्की सी तंबी कीजिए। अगर उसके बाद भी फायदा नहीं हो रहा है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बता दिया कि आप तब ऐसी सूरत में मसला जो है सुधरने वाला नहीं है, तो आप दोनों खानदानों को बुला लीजिए दोनों तरफ से, और बात को पेश करके उसके बाद जो भी है मामले का हल निकाल लीजिए। लेकिन शरीयत ये कहती है कि छोटे छोटे मसाइल के लिए तलाक तक मत जाओ, कोशिश करो कि बंद कमरे के अंदर आप मसाइल को हल कर लो। छोटे छोटे मसले को पहले ही मरहले में अगर आप खानदानों के दरमियान, लोगों के दरमियान लाओगे तो पहली ही फुर्सत में जो है तलाक हो जाएगा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस चीज को पसंद नहीं करता है। और तलाक का तसव्वुर देखिए, इतना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक नेमत के तौर पर ही दिया है ताकि किसी पर जुल्म ना हो। लेकिन आज हमारी कौम जो तलाक का जो कॉन्सेप्ट है, जो तसव्वुर है, इस तसव्वुर जो है गलत अंदाज से लोगों के सामने पेश किया। आज हमारी हुकूमतें, अदालतें आज हम पर हंसती हैं, गैर मुस्लिम हंसते हैं, जो कि गलत तस्वुर लोगों ने पेश किया। इस्लाम का जो सही तस्वुर है, मुसलमान अगर उस पर अमल करेंगे तो गैर मुस्लिम क्यों हंसेंगे? गलत तस्वुर तो इस्लाम ने दिया ही नहीं, कुरान ने दिया ही नहीं गलत तस्वुर। मुसलमान अमली तौर पर गलत तस्वुर पेश कर रहे हैं, उसके नतीजे में आज हमारा मजाक उड़ाया जाता है, कुरान का मजाक उड़ाया जाता है और इस्लाम का मजाक उड़ाया जाता है। हमारी किसी भी इबादत को या इस्लाम के किसी भी हिस्से को हम लोगों के सामने गलत अंदाज से हरगिज पेश नहीं करना चाहिए। हमारी इबादत से या हमारी हरकत से या किसी भी चीज से जो है किसी भी आदमी को ना तकलीफ पहुंचे और ना ही इस्लाम के ताल्लुक से गलत जो है मैसेज पहुंचे, इसका जो है हमें ख्याल करना चाहिए। उसके बाद सूरत तहरीम है। इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ लोगो, ऐ ईमान वालो, तुम अपने आप को जहन्नम से बचा लो, अपने घर वालों को जहन्नम से बचा लो। बयान फरमाया आदमी खुद नमाज पढ़े और अपने बीवी बच्चों को जो है नमाज की तालीम ना दे, दूसरी इबादत की तालीम ना दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। खुद भी इबादत करे और अपने घर वालों को भी जो है इबादत की तालीम दे, जहन्नम से बचाने की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों को उठाते थे रात में नमाज पढ़ने के लिए। इस तरह से हर आदमी को जो है अपने बीवी बच्चे घर वालों की जो है फिक्र होना चाहिए कि ये लोग भी जो है जहन्नम से बचें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और बात इस सूरत में बताई, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। तौबतन नसूह की बात करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन। तौबतुन नसूह का मतलब होता है ऐसी तौबा
आदमी गलती को गलती समझे, पहली बात, और दूसरी बात अगर उससे गलती हो गई तो उस गलती पर शर्मिंदा हो जाए, और तीसरी बात दोबारा उस गलती को ना करने का अज़्म कर ले। इसको तौबतुन नसूह कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी तौबा को कबूल कर लेता है। आदमी सिर्फ छोड़ दिया, फिर कुछ दिनों के बाद जो तौबा कर लिया, फिर गलती किया, फिर तौबा, ऐसी तौबा तौबतुन नसूह नहीं है। आदमी गलती को गलती माने, उसके दिल में हो कि यह गलती है, मैंने कर लिया, मुझे उस पर शर्मिंदगी है और मैं आइंदा इसको नहीं करूंगा, इरादा कर ले, तो इसको तौबतुन नसूह अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करता है। इसके लिए एक मिसाल देखिए, एक औरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उसने कहा, अल्लाह के नबी मुझसे जिना सरजद हो गया और मुझे सजा दे दीजिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आपका जो है वली है, आप उसको बुलाकर लाइए। वली को बुलाकर लाया गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब इस औरत का हमल हो, यानी बच्चा हो जाए, तब लेकर आ जाइए। तो वह जो वली था वो जो है औरत को जो है विलादत होने के बाद, बच्चा पैदा होने के बाद लेकर आए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस औरत को रज्म किया जाए। तो उसके कपड़ों को लपेट दिया गया और जो है सब मुसलमानों ने जो उस औरत को रज्म पत्थरों से मार मार करके जो है खत्म कर दिया। उमर रजी अल्लाह ताला, उसी बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत की जनाजे की नमाज पढ़ाई। उमर रजी अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह के नबी आप ऐसी औरत का जनाजे की नमाज पढ़ा रहे हैं जो कि जानिया औरत है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ उमर, इस औरत ने जो तौबा की, अगर इस तौबा को मदीने के 70 लोगों में बांट दी जाए तो सबके लिए काफी हो जाएगी। उस औरत की शर्मिंदगी देखिए, गुनाह हो गया, उसने आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया कि अल्लाह के नबी मुझे सजा दे दीजिए, क्योंकि दुनिया ही में मामला खत्म हो जाए, आखिरत की सजा कौन भुगतेगा। तो ये शर्मिंदगी होनी चाहिए, गलती समझना चाहिए और आइंदा ना करने की जो है हमें अज़्म करना चाहिए। ये बात हमें जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पर बताते हैं। और एक बात यहाँ पर यह है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया, यौम ला युख़ज़िल्लाहु नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मअह, क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ बंदों को देखेंगे जो कि दुनिया में गलत काम किए थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शर्मिंदगी होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफसोस का इजहार करेंगे। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कुरान की आयत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन कहेंगे, ऐ अल्लाह, ये मेरी कौम के लोग हैं जो दुनिया में कुरान को छोड़ दिए थे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान की तिलावत कर रहे थे, इस आयत पर पहुंचे, फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाई शहीदा, कि हर नबी पर उस नबी की उम्मत को पेश किया जाएगा, उनके आमाल देखेंगे नबी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस आयत पर पहुंचे, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रुक जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के सामने, उम्मत को जो आपके सामने पेश किया जाएगा और लोग देखेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोग मुख्तलिफ किस्म के गुनाह करके आए हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस मौके पर शर्मिंदगी होगी, अफसोस होगा। तो कौन मुसलमान चाहेगा कि वो अपने नबी को जो तकलीफ देगा क़यामत के दिन, अपने नबी को रुसवा करेगा? कौन मुसलमान चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। आज अगर कोई आदमी हमारे नबी के खिलाफ कहता है तो हम जज्बाती हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन यही मुसलमान दुनिया में शिर्क में पड़े हुए हैं, बिदआत में पड़े हुए हैं, हराम कामों में पड़े हुए हैं, यही मुसलमान कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अफसोस करने का सबब बनेंगे। तो इन्हें चाहिए कि वो खुद पहले तालीमात पर अमल करें, उसके बाद फिर नबी के सिलसिले में जो भी बातें होती है वो अलग बात, खुद हम पहले अमल करेंगे, वरना उसके बाद जो है क़यामत के दिन जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हम पर अफसोस करेंगे और जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शर्मिंदगी होगी। ये बात जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पर बता रहे हैं। उसके बाद आखिरी बात, इस सूरत के आखिर में, सूरत तहरीम के आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ औरतों का तज़किरा फरमाया। अगर औरत जिसको हम बहुत ही नाजुक और जो है शोहर के ताबे या घर वालों के ताबे कहते हैं, अगर कोई औरत सुधरना नहीं चाहे तो वक्त का नबी भी नहीं सुधार सकता, बताया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। नूह अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम की मिसाल दी अल्लाह रब्बुल आलमीन। नूह अलैहिस्सलाम इतने बड़े नबी रसूल, लेकिन उनकी बीवी नहीं सुधर पाई। लूत अलैहिस्सलाम इतने बड़े नबी कि वो जो उनकी बीवी जो नहीं सुधर पाई। अगर औरत सुधरना नहीं चाहे तो कोई आदमी उसको सुधार नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है ऐसी औरतों की मिसाल देते हुए फरमाया कि हमने इतने बेहतरीन नेक बंदों की जो है निकाह में उनको दिया था, लेकिन इन दोनों ने जो है खियानत की, इन लोगों ने जो अपने शोहरों की बात नहीं मानी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वकील अदखुलन नार मअद दाखिलीन, तो हमने कहा कि तुम दोनों जहन्नम में दाखिल हो जाओ। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ नेक औरतों का भी तज़किरा फरमाया, फिरऔन की बीवी का तज़किरा फरमाया। अगर कोई औरत सुधरना चाहे, दुनिया की पूरी ताकत कोशिश करे, फिरऔन जैसा जालिम और जाबिर बादशाह भी कोशिश करे, तो औरत जो है ऐसे लोगों के सामने नहीं झुकेगी। अगर वो हक पर रहना चाहती है, बाज़ औरतें शिकायतें करती हैं कि हमारा शोहर नमाज पढ़ने नहीं देता, हमारा शोहर वो करने नहीं देते, ये सब गलत बातें हैं। अगर औरत करना चाहे दीन का कोई काम, हक पर रहना चाहती है, कोई उसको रोक नहीं सकता,
اس پر ظلم ہو, کچھ بھی ہو, وہ حق پر ڈٹی رہے گی. یہ اللہ رب العالمین نے بتایا. ایسی بہترین عورت فرعون کی بیوی کا تذکرہ فرمایا. فرعون کی بیوی نے کہا قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, اے اللہ میرے لیے جنت میں گھر بنا دے. ونجنی من فرعون وعملی, اور مجھے فرعون اور اس کے کاموں سے جو ہے مجھے بچا لے. ونجنی من القوم الظالمین, اور مجھے ظالم قوم سے بچا لے. اللہ رب العالمین ایک بہترین عورت کا بھی تذکرہ فرمایا, اور پھر اس کے بعد مریم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا. ایک بہترین عورت کا تذکرہ فرمایا. یہ ایسی عورت ہے جس کو پوری دنیا جانتی ہے اور احترام کی نگاہ سے جو ہے دیکھتی ہے. کچھ لوگ زیادہ ہی کر کے عیسائی لوگ عبادت بھی کرنے لگتے ہیں, ورنہ مریم علیہ السلام کا جو مقام و مرتبہ ہے اللہ رب العالمین نے بار بار قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا. تو غرض یہ کہ چاہے مرد ہو یا عورت پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارے, تو ایسے لوگوں کے لیے کامیابی ہوگی. اگر یہ لوگ صحیح طریقے سے کوئی انسان صحیح تعلیمات کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا تو آخرت میں جو ہے خسارہ ہی خسارہ ہے. سورۃ تغابن جو نام میں نے بتایا کہ نفع اور نقصان کا دن ہے, جس انسان کو نفع ہوگا قیامت کے دن وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو نفع ہوگا اور وہ جنت میں جائے گا, اور قیامت کے دن جس کو نقصان ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو نقصان ہوگا اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. اس لیے ہمیں ہر ایک کو چاہیے کہ ہم ہوشیاری کے ساتھ یہ جو زندگی ملی ہے یہ مختصر سی زندگی سمجھ کر, کچھ دنوں کی بس جو ہے زندگی سمجھ کر ہم آخرت کی تیاری کے لیے جو اپنی زندگی لگائیں. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین ہمیں کثرت سے ان ایام میں عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہمیں تجھے راضی کرنے کے لیے ہر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. رب العالمین ہمیں ہر قسم کے شرک اور بدعات سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. ہر قسم کے حرام کاموں سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. رب العالمین ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. رب العالمین ہم میں سے جو بھی پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. رب العالمین جب تک ہم رہیں دنیا میں کتاب سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. جب موت آئے خاتمہ بالخیر فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا.